पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। पंजाब इस वेले विच इस वेले दियां बिल्कुल ताज़ियां अपडेट्स लैके मैं हाज़र हाँ। और 26 अप्रैल दे विच जो कुछ वापरिया, जो वड्डियां वड्डियां घटनावां हुण तक दियां सन, वो सारियां आपां सांझियां करांगे। सब तो पहलां तां मैडिकल बुलेटिन के हवाले दे नाल गल कर लईए। पंजाब दे विच मैडिकल बुलेटिन के मुताबिक मरीज़ों की गिणती 313 है, पर पंजाब च कुल मरीज़ ने जिहड़े उन्हां दी गिणती 313 तो भी वध गई है। ऑफिशियली अधिकारिक तौर पर हजे ज़्यादा वधी हुई गिणती के आंकड़े हजे मिलने बाकी है, पर जलंधर दे विच सिलसिला जिहड़ा हैगा वो नहीं रुक रहा। जलंधर दे विच पंजाब च इस वक्त किसी भी जिले नालों सब तो ज़्यादा पॉजिटिव मरीज़ ने। उधर चंडीगढ़ दे विच भी कल 6 तो ज़्यादा केस इक्को दिन दे विच आ गए, और चंडीगढ़ दे विच भी जिहड़ी केसां की गिणती है वो 36 पहुँच गई है। सो चंडीगढ़ च हजे तक बहुते ज़्यादा केस नहीं सी, पर हुण अचानक चंडीगढ़ दे विच भी कुछ केसां ने तेज़ी फड़ ली है। सो पॉजिटिव केस चंडीगढ़ च तेज़ हो गए ने, भावें बहुत सारे एंट्री पॉइंट ने जिहड़े चंडीगढ़ के बंद कर दिते गए हैं उत्थों के प्रशासन वालों। सो होर सुचेत होने की उत्थे लोड़ है। और हरियाणे दे विच भी जिहड़ी स्थिति है वो मैं जरूर साझी करूँगा। जिहड़े एक्टिव मरीज़ ने हरियाणे इस वक्त हस्पतालों वो 99 रह गए हैं। उन्हों सारा आंकड़ा भी जिहड़ा है मैडिकल बुलेटिन के जरिए मैं साझा करूँगा। सब तो पहला पंजाब की गल कर लीए। 14,317 तो ज़्यादा सैंपल पंजाब च लाए जा चुके हैं। 10,497 नैगेटिव अज तक करार दिते जा चुके हैं। 3,507 टैसट ने जिहड़े उन्हां दा इंतज़ार है, और 84 मरीज़ पंजाब दे विच ठीक होकर अपने अपने घरां च जा चुके हैं। ये एक रिलीफ वाली जानकारी है। 211 जिहड़े मरीज़ ने वो इस वक्त भी हस्पतालों च ने। हालांकि ये आंकड़ा 211 तो ज़्यादा हो चुकिया हुण तक, और कोई भी मरीज़ हुण ऑक्सीजन ते नहीं है। वेंटिलेटर के उत्ते एक मरीज़ है। हुण तक 18 पंजाब दे विचों जिहड़े मरीज़ ने वो स्वर्गवास हो चुके हैं। और जलंधर दे विचों और शहीद भगत सिंह नगर दे विचों जिहड़ा हैगा होर सुचेत होने की लोड़ है, क्योंकि शहीद भगत सिंह नगर दे विच एक केस नवा आया बूथगढ़ दे विच, सानूं पता है। हालांकि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है उत्थे, पर जलंधर लगातार हॉटस्पॉट बनया होया पंजाब दे विच। जलंधर, उस तो बाद मोहाली और पटियाला, ये 3 थावां अजिहियां ने जिथे केस रुकण का नाम नहीं लेंदे, और तिन्ने थावां ते केस है जिहड़े वो 6 का आंकड़ा पार कर गए। पटियाला च 61 ने, 6 का आंकड़ा पार है। साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच 63 ने, 6 का आंकड़ा पार है। 60 का मतलब दोनों थावां ते, पटियाला, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और जलंधर। इत्थे भी 69 जिहड़े सरकारी रिकॉर्ड च है। हालांकि ये इस तो भी आंकड़ा पार हो सकता है जिद्दां ही सानूं ऑफिशियल अपडेट है जिहड़ा कोई सरकारी तौर पर मुहैया करवाया जाता है। सो ठीक होने वाले मरीज़ जिहड़े ने वो जलंधर दे विच 7 ने, मोहाली च 22 ने। मोहाली दे विच कल भी 8 मरीज़ होर ठीक होए ने, उन्हां दे विच एक छोटा बच्चा भी है जिहड़ा ठीक होया। सो इक्को दिन दे विच मोहाली दे विचों 8 मरीज़ों को छुट्टी मिली है। पंजाब च कल सारे दिन दे विच ही 12-13 मरीज़ों को छुट्टी मिली सी। वक्-वक् थावां दे मरीज़ ने जिहड़े उन्होंने छुट्टी दी गई। लुधियाने चों भी कल एक होर मरीज़ को छुट्टी दे दी गई। लुधियाने दे विच भी लगातार जिहड़े मरीज़ ने उन्हां दा ख्याल रखा जा रहा है। और पठानकोट दे विच कल होर मरीज़ों को छुट्टी मिली। कल पठानकोट दे विच छुट्टी मिलने तो बाद 9 मरीज़ ने जिहड़े पठानकोट च हुण तक ठीक होकर अपने घरां नूं जा चुके हैं, और 15 मरीज़ एक्टिव रह गए हैं पठानकोट दे विच। साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच 63 विचों 39 हस्पतालों च दाखिल है। पटियाले च 61 विचों 60। इन्हां 60 च भी 40 तो वध तां जिहड़े ने वो कहंदे राजपुरा दे ने। सो इस करके बड़ी सुचेत होने की जरूरत है राजपुरा दे विच भी। लुधियाना दे विच कुल 18 केस ने, 10 एक्टिव ने। हुण तक 4 नूं जिहड़ी है उत्थे छुट्टी मिल चुकी है। शहीद भगत सिंह नगर, नवां शहर भी आपां कह दिंदे आ, पुराना नाम है शहर का। इत्थे कुल 20 होए ने अज तक, पर हुण एक एक्टिव है। 18 ठीक होकर अपने घरां नूं जा चुके हैं। हुण जिहड़ा एक्टिव है वो 2-3 दिन पहला एक ड्राइवर जम्मू कश्मीर तो साडा एक वो नौजवान पिंडा दा ही वो अपने घर आया सी। उन्हें सरपंच नूं दस्सिया, सरपंच ने मुस्तैदी दिखाई कि वह मैडिकल सैंपल करा दिता, जिस तो बाद अगले दिन पता लग्या दूजे तीजे दिन कि वो पॉजिटिव है, वो भी हस्पताल च है। 58 सैंपल ने जिहड़े ਉਹਦੇ संपर्कों के, उन्होंने परिवार के आले दुआले दे लै लए ने। और 3 पिंड ने जिहड़े आले दुआले दे, वो भी बूथगढ़ जिहड़ा बलाचौर च है ਉਹਦੇ आले दुआले दे 3 पिंड सील किए गए हैं। मैं बाद दे विच पिंडां दा नाम भी लेना कि किहड़े-किहड़े पिंड ने जिहड़े वो सील किए गए हैं, और सुरक्षा के मद्देनज़र सील किए गए हैं। उन्होंने खाण पीण दीयां लोड़ींदियां वस्तां मिलणगीਆਂ।
SDM ਬਲਾਚੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ 11 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 7 ਹੋਏ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ ਐਕਟਿਵ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 3 ਹੋਏ ਸੀ ਕੁੱਲ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਟਿਵ, ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 3 ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ। 2 ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 1 ਦਾ 1 ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈ ਔਰ 1 ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 313, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ। ਔਰ 211 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, 84 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 18 ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ SDM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਨੇ। ਸੋ 7 ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1000 ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਫਤਿਹ, ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਔਰ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ।
ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਡੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ YouTube ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨੀਚੇ। ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ 77 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। SMO ਬਲਾਚੌਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1067 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ PRTC ਦੀਆਂ 24 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। KK ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ PRTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। OP ਸੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 3800 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 1400 ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 1000 ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 3800 ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਵੱਲੋਂ 21.7 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਅਡਿਕਟ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚਲਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 199 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 94 ਐਕਟਿਵ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 68% ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ 14 ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 296 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 199 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 94 ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ NRI ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PGI ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼। ਸੋ 36 ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 20 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। 1000 ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ PGI ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ PGI ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। PGI ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ 8-8 9-9 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।